ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን ዝግጅት ጀምረናል። በየቀኑ የምለቃቸው ዝግጅቶች እንዲደርሷችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። የዛሬ መወያያ ይዘቶቹ ደግሞ ሜተድስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕልስ፣ ፖዚቲቭ ቨርሰስ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ፣ ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክ ሎስ ኤንድ ሳም ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚሉት ናቸው ማለት ነው። So when we come to methods of studying economic principles, just remember last time ምን ብለን ነበረ? Economics is both science and an art ነው የሚለውን ነገር ብለን ነበረ። So every science develops hypotheses, generalizations, principles, laws and theories that explain the phenomena it studies. And in order to develop these generalizations and theories, the science must have a methodology. So economics as a science have developed its own hypotheses, generalizations, principles, laws, and theories that explain the phenomena it studies ማለት ነው። This section briefly describes the kind of methods usually adopted to study relationship between economic variables. It also considers both the value of the role of value judgment in economics analysis and the general nature of economic laws. እናይበታለን ማለት ነው። በአጭሩ ምንድነው? The study of the relationship between economic variables and the role of value judgment as well as the general nature of economic laws የሚሉትን ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው። So when we come to methods of studying economic principles, there are two methods of studying economic principles. These are deductive method and inductive method. Deductive method is a method of reasoning which enables one to reach at a particular conclusion from a general statement or assumption. ያ ማለት ምን ማለት ነው? Deductive method of studying economic principles is a method of studying economic principles that starts from a general statement to reach at a particular conclusion. That means that ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር የሚሄድ የሜተድ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚ ፕሪንሲፕል ምን ይባላል ማለት ነው? ዲዳክቲቭ ይባላል። So most economic theories have been constructed through the deductive method. አብዛኛው ኢኮኖሚክ ቲዎሪዎች ቢውልድ የሚሆኑት ወይም ኮንስትራክትድ የሚሆኑት ምንን በመጠቀም ነው? ዲዳክቲቭ ሜተድን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜተድስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕል ኢንዳክቲቭ ሜተድ ይባላል። ኢንዳክቲቭ ሜተድ is a process of reasoning from part to whole, from particular to general or from to individual to general. ያ ማለት this is just the reciprocal of deductive method of reasoning ማለት ነው። deductive method ምንድነው ብለን ነበረ? ከጀነራል ስቴትመንት በመነሳት ወደ ፓርቲኩላር ኮንክሉዥን ይሄዳል ብለን ነበረ። ኢንዳክቲቭ ግን ምንድነው? ፍሮም ፓርቲኩላር ቱ ጀነራል ወይም ከኢንዲቪጁዋል ወደ ጀነራል ወይም ከፓርት ቱ ወደ ሆል ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ዘ ኢንዳክቲቭ ሜተድ ዴቨሎፕ ኢኮኖሚክ ቲዎሪስ ኦን ዘ ቤዝስ ኦፍ ኦብዘርቬሽንስ ኤንድ ኤክስፐሪመንትስ። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ምን ይጠቀማል? ኦብዘርቬሽንስ ኤንድ ኤክስፐሪመንትስ ይጠቀማል። ከነዚህ ኦብዘርቬሽንስ ኤንድ ኤክስፐሪመንትስ በመነሳት ኢኮኖሚክ ቲዎሪዎችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ሶ in deductive method, detailed data are collected with regard to economic phenomena. If there is some economic phenomena under study, so and if we employ a deductive method of studying this economic phenomena, we ወደ ሜዳን ሄድና ምን እናደርጋለን? ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን። ያን ዳታ ኮሌክት ካደረግን በኋላ ወደ ጀነራል ኮንክሉዥን እንሄዳለን ማለት ነው። So efforts are then made to arrive at hypothesis based on the observation and data collected. እንዳልኳችሁ ኢኮኖሚክ ፌኖሜናውን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደ ሃይፖቴሲስ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ሜተድስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕልስ እንደዚህ ካለን ወደ ፖዚቲቭ ቨርሰስ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚክስ ፖዚቲቭ ቨርሰስ ኖርማቲቭ ተብሎ የሚከፈልበት ሌላ ካታጎሪ አለ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድነው? ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድነው የሚለውንም እናያለን። ባለፈው ዕለት ምን ብለን ነበረ? ስቲል አሁንም ኢኮኖሚክስ አስ ኤ ሳይንስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ አስ አን አርት ነው ብለን ነበረ። ሶ when we come to talk about positive economics ምን ማለታችን ነው? ኢኮኖሚክስ is as a science እያየ ነው ማለት ነው።
ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ የሚለውን ነገር ካነሳን ደግሞ ኢኮኖሚክስ አስ አን አርት በሚለው እያየነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ኤክስፕሌኒንግ ዋት ኢዝ የሚለውን ነገር ኤክስፕሌን ያደርጋል። በሌላ አገላለጥ ኢስ ዴቨሎፕ ቲዎሪስ ኤንድ ሎስ ቱ ኤክስፕሌን ኦብዘርቭድ ኢኮኖሚክ ፌኖሜና። ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ፌኖሜናውን ኦብዘርቭ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ዴቨሎፕድ ቲዎሪስ እናደርጋለን ወይንም ዋት ኢዝ የሚለውን ነገር ኤክስፕሌን የሚያደርግልን የኢኮኖሚክስ ዘርፍ ማን ይባላል? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ዲ ኖት ኢንክሉድ ቫልዩ ጀጅመንትስ። ቫልዩ ጀጅመንት የለውም። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ የሚያወራው ምንድን ነው? ነገሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብቻ ነው የሚያየው። ምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ብቻ ያያል እንጂ ቫልዩ ጀጅመንትን አያጠቃልልም። ቫልዩ ጀጅመንት ማለት ነው ሹድ ቢ የሚል ነገር ዋት ሹድ ቢ ምን መሆን አለበት የሚለውን በፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ አናየውም። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ዲ ኖት ኢንክሉድ ቫልዩ ጀጅመንትስ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ዲልስ ዊዝ አናላይሲስ ኦፍ ሃው ዘ ኢኮኖሚ ኦፕሬትስ። ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚው እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን ነገር ብቻ ነው የሚያይልን። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ እንዴት እየሄደ ነው፣ ምን እያደረገ ነው የሚለውን ያይልናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ። ነገር ግን ኢኮኖሚው እንዴት እየሄደ ነው፣ ችግር ካለበት እንዲህ መሆን አለበት ብሎ የራሱ የሆነ ቫልዩ ጀጅመንት አይሰጥም። ቫልዩ ጀጅመንት የሚሰጠው ማን ነው? ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው። ሶ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ጀስት አናላይሲስ ኦፍ ሃው ዘ ኢኮኖሚ ኦፕሬትስ የሚለውን ነገር ካየ፣ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ደግሞ ኢኮኖሚክስ አን አርት ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ቫልዩ ጀጅመንት ይሰጠናል ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ለምሳሌ ሚኒመም ዌጅ ሎስ ከዝ አንኤምፕሎይመንት የሚለውን ነገር እንደ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ መውሰድ እንችላለን። ሚኒመም ዌጅ ሎው አንኤምፕሎይመንትን ለአንኤምፕሎይመንት ምክንያት ይሆናል ብሎ ኦሬዲ ይናገራል። ሶ ምክንያት ከሆነ ምን እናድርገው የሚለውን ነገር ግን ምላሽ አይሰጠንም ማለት ነው። when we come to economics as an art or normative economics includes concerns of what should be ላይ ምን ነበር ነው ብለን ነበር? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ what is ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? what should be የሚለውን ነገር ያያል and it involves value judgment አለው ማለት ነው። value judgment አለው ማለት ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ deals with analysis of the benefit of economic policy to the society። የአንድ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቤኔፊት ቱ ዘ ሶሳይቲ የሚታየው አናላይሲስ የሚደረገው ምንም በመጠቀም ነው ማለት ነው? ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ የሚባለውን የኢኮኖሚክስ ዘርፍ መጠቀም ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ዘ ገቨርንመንት ሹድ ሬዝ ዘ ሚኒመም ዌጅ። አሁን ምን ብለን ነበረ? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ሚኒመም ዌጅ ሎስ ከዝ አንኤምፕሎይመንት የሚለውን ነገር ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ብለን ነበረ። ያ ማለት ምንድነው? ዋቲዝ የሚለውን ነገር ያህል ማለት ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ግን ምንድነው? ቫልዩ ጀጅመንት አለው። ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ይመልስልናል። ስለዚህ ሚኒመም ዌጅ አንኤምፕሎይመንትን ኬስ ካደረገ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ምን አድቫይዝ ያደርገናል ማለት ነው? ዘ ገቨርንመንት ሹድ ሬዝ ዘ ሚኒመም ዌጅ የሚለውን አድቫይስ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ምን እናያለን ማለት ነው? ቫልዩ ጀጅመንት የሚባለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኖርማቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ የሚለውን ነገር ክሊርሊ ማየት አለብን ማለት ነው። ይሄ ዋናው ፖይንት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃነት ልናየው የምንችለው የዛሬው ቶፒካችን ምንድነው የሚሆነው? ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክ ሎስ። እንግዲህ የኢኮኖሚ ህጎች አፈጣጠራቸው፣ ተፈጥሯቸው ምንድነው የሚለውን ነገር በዚህ ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሎው እንደምታውቁት ህግ ነው። የኢኮኖሚ ህጎች ደግሞ ምንድናቸው፣ አፈጣጠራቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሎስ mainly or usually stated based on the principles of ሴትረስ ፓሪቨስ የሚባል አለ። ሴትረስ ፓሪቨስ ሁሌም እንግዲህ ከኢኮኖሚክስ አንድ ኢኮኖሚክስን እንደሚያውቅ ሰው ካፉ ውስጥ የማጠፋ ነገር ምንድነች ከተባልን ሴትረስ ፓሪቨስ ምን ማለት ነው? all variables other than the one being studied are assumed to be constant. all other things just constant ናቸው ብሎ አስዩም ማድረግ ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሴትረስ ፓሪቨስ። ሳማን አሁን ሴትረስ ፓሪቨስ ካለ ምን ማለት ነው? all variables other than the one being studied are assumed to be constant ማለት ነው። ስለዚህ
ኢኮኖሚክ ሎዎችን የምናጠናው ቤዝድ ኦን ሴትረስ ፓሪበስ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሎስ አር ኦልሶ ናውን አስ ኢኮኖሚክ ጀነራላይዜሽንስ ኤንድ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕልስ እየተባሉ ይታወቃሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሎስ sometimes or known as economic generalizations or economic principles። ስለ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክ ሎስ ይህን ካልን here are some of the main features of economic laws። የኢኮኖሚክ ሎስ ሜን ፊቸሮቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሎስ አር ሎስ ላይክ ስቴትመንትስ ኦፍ ቴንደንሲስ ናቸው። አብዛኛዎቹ ኢኮኖሚክ ሎስ ምንድን ናቸው? በስቴትመንት መልክ ነው የሚቀርቡት። ኢኮኖሚክ ሎስ አር ቬሪ ክሎዝ ቱ ቢንግ ስቴትመንት ኦር ቴንደንሲስ ጀስት እንደ ናቹራል ሎስ ኦር ለምሳሌ ናቹራል ሎ ዛት ሚንስ የናቹራል ሳይንስ ሎ ለምሳሌ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚለውን ጀስት ኤግዛክት የሆነ ፕሪዲፋይንድ የተደረገ ነገር አይደለም። ኢኮኖሚክ ሎስ ምንድን ናቸው? ስቴትመንት ኦፍ ቴንደንሲስ ናቸው። ኤግዛክት ነገር አይታይባቸውም ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሎስ አር ኮንዲሽናል። ኢኮኖሚክ ሎስ ምንድን ናቸው? ኮንዲሽናል ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? they are conditional and are associated with a number of qualifications and assumptions ናቸው ማለት ነው። for example the law of demand states that the demand for the commodity will rise with fall in its price provided that all other things remain the same። አሁን ምንድነው እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሎስ አር ቤዝድ ኦን ሴትረስ ፓሪበስ ናቸው ብለናል። ስለዚህ the law of demand የሚለውን ነገር የምናየው አንደር ሴትረስ ፓሪበስ ምን ማለት ነው? law of demand ምን ማለት ነው? የፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ሲቀንስ ዲማንድ ፎር ዘ ኮሞዲቲ ይጨምራል ማለት ነው። ለምሳሌ የጤፍ ዋጋ ሲቀንስ የጤፍ ፍላጎት ይጨምራል። የጤፍ ዋጋ ሲቀንስ የጤፍ ፍላጎት ይጨምራል። ይሄ ምንድነው? የኢኮኖሚክ ሎ ነው። but this economic law is conditional upon and are associated with a number of qualifications and assumptions። assumption ምንድነው? ሴትረስ ፓሪበስ ነው። ሴትረስ ፓሪበስ ምንድነው? all other things remain the same የሚለው ነገር ማለት ነው። ሶስተኛው feature of economic laws are scientific in nature። all scientific laws including economic laws establish relationship between cause and effect። እያንዳንዱ የኢኮኖሚክ ሎስም ልክ እንደ ሳይንቲፊክ ሎስ ኢኮኖሚክ ሎስም ሪሌሽንሽፕ ስታብሊሽ የሚያደርጉት ቤዝድ ኦን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ነው ማለት ነው። for example according to the law of demand when the price of commodity falls the quantity demanded of it is increase። ቀድም ያለው ነገር ማለት ነው። የአንድ ነገር ዋጋ ሲቀንስ የዛ ዲማንድ ይጨምራል። here the fall in the price is the case and the rise in the quantity demanded is the effect። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሎ ምን ሆነ ማለት ነው? ሳይንቲፊክ ኔቸር። ሳይንቲፊክ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? establish relationship between cause and effect የሚለውን ያወራልናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኢኮኖሚክ ሎስ አር ኖት ኮምፕሊትሊ ኤግዛክት ኤንድ ዴፊኒት። ቀደም ያልኩት ነበረ። ኢኮኖሚክ ሎስ አር ኖት ኮምፕሊትሊ ኤግዛክት ኤንድ ዴፊኒት። we cannot say exactly what the economic behavior of a person will be under certain condition። እንግዲህ ስለ behavior of someone exactly የምንናገረው ነገር የለም። ምንድነው የምናደርገው? እኛ የምናገረው አፕሮች ነው። we can only say that he or she would tend to behave in a particular manner። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው እንግዲህ ጸባዩ ሊታወቅ ወይ ሊገለጽ የሚችለው የራሱ የሆነ ፓርቲኩላር ማነር ይኖረዋል or based on situations ይለዋወጣል። ያ ማለት ነው it is a manifestation of economic laws are not completely exact and definite የሚለውን ነገር ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ሌላው economic laws are not permanent and general። like in the law of natural science economic laws are not permanent and general። economic laws permanent እና general
አይደሉም፣ ቋሚና ጠቅላላ አይደሉም። ቤዝድ ኦን ዘ ሲቹዌሽን የሚለዋወጡ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ሎዝ ዛት አፕላይ ቱ ሃንቲንግ ኤንድ ፓስቶራል ስቴጅ ኦፍ ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ላይፍ ዱ ኖት አፕላይ ቱ ዘ አግሪካልቸራል ኢንዱስትሪያል ስቴጅ። ለምሳሌ በድሮ ዘመን ስንጠቀመው የነበረ ኢኮኖሚክ ሎው በሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ጊዜ ስንጠቀመው የነበረ ኢኮኖሚክ ሎው በአግሪካልቸራል ኢንዱስትሪያል ስቴጅ ልንጠቀመው አንችልም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ሎስ ፐርማነንት እና ጀነራል አይደሉም። በቀላሉ አንድ ሲምፕል ሴናሪዮ ስናነሳ በደርግ ጊዜ ስንከተለው የነበረ ኢኮኖሚክ ሎው በኢህአዴግ ጊዜ ልንከተለው አንችልም። ቤዝድ ኦን ዘ ሲቹዌሽን ነው። ወይንም በኢህአዴግ ጊዜ ስንከተለው የነበረው የኢኮኖሚክ ሎው አሁን ልንከተለውም ላንከተለውም እንችላለን። ሲቹዌሽኖች ዲፔንድ ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ኢኮኖሚክ ሎውስ ሪሌቫንት ቱ ካፒታሊስት ሲስተም ዱ ኖት አፕላይ ቱ ሶሻሊስት ሲስተም። የካፒታሊስት ሲስተም ኢኮኖሚክ ሎው በሶሻሊስት ሲስተም ኢኮኖሚክ ሎው አፕላይ ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ፐርማነንት እና ጀነራል አይደሉም ስላልሆኑ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሳም ሎስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ዛት አር ቫሊድ ፎር ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ሜይ ኖት ቢ ቫሊድ ፎር ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ። በዴቨሎፕድ ካንትሪ የሚጠቀሟቸው የኢኮኖሚክ ሎውስ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ሰርድ ወርልድ ካንትሪ ላይ ላይሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ችግር የሚመጣው ምንድን ነው? አሁን ዴቨሎፕድ ኔሽን እነሱ ካደጉ በኋላ የሚከተሉትን ከረንት ኢኮኖሚክ ሎዋቸውን ለኛ ለታዳጊ ሀገሮች እንደ ፈጣሪ ቃል ተቀበሉት ብለው ሲመክሩን እኛ ደግሞ ያንን እንደወረደ ስንቀበል ችግሩ የሚፈጠረው እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ከምን የመጣ ነው? ኢኮኖሚክ ሎዎች ፐርማነንት እና ጀነራል አለመሆናቸውን ካለመገንዘብ የመጣ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተያዘ እንድታነቡት ሪኮመንድ ማረጋችሁ ስሮይንግ አወጉ ዘላደር የሚል መጽሐፍ አለ። እሱ ላይ እስኪ አንድ ቀን በደንብ ጠለቅ ያለ ትንታኔ ለመስጠት ሞክራለሁ። አብረን የምናየው ነገር ይሆናል። ስለዚህ ግን አንድ እንድትይዙልኝ የሚፈልገው ነገር አሁን ከተናገርኳቸው ኢኮኖሚ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክ ሎውስ አር ኖት ፐርማነንት ኤንድ ጀነራል የሚለውን ነገር እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ሪሶርስ አሎኬሽን ወደሚል ኮንሴፕት እንሄዳለን ማለት ነው። ሪሶርስ አሎኬሽን ወደሚል ኮንሴፕት እንሄዳለን። በዚህ ውስጥ ኢኮኖሚ የሚል ነገር አለ። ኢኮኖሚ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ኢኮኖሚ ኢዝ ኤ ሲስተም ዊች ፕሮቫይድስ ፒፕል ዊዝ ዘ ሚንስ ቱ ወርክ ኤንድ አርን ኤ ሊቪንግ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፕሮዲውስድ ስሩ ፕሮዳክሽን ዩኒትስ አስ ዌል አስ ኢንስቲትዩሽንስ ኤንድ ኦርጋናይዜሽንስ ኮሌክቲቭሊ ኮልድ ኢኮኖሚ ይባላሉ። እዚህ ጋር አሁን ፕሮዳክሽን ዩኒትስ የሚባላሉ ላንድ ሌበር ኤንድ ጀስት አዘር ነገሮች አሉ፣ እናያቸዋለን። ከኢኮኖሚ ቀጥሎ የሚመጣው ምንድን ነው? ዘ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም። መጀመሪያ ላይ ታስታውሱ ከሆነ ሌሰን ዋን ላይ እንዳየነው ሂውማን ዋንትስ አር አንሊሚትድ ኤንድ productive resources that are used to produce goods and services to satisfy those wants are ስኬርስ ናቸው ብለን ነበረ። ዊዝ ዋንትስ ቢንግ አንሊሚትድ ኤንድ ሪሶርስስ ቢንግ ሊሚትድ ዊ ካንኖት ሳቲስፋይ ኦል አወር ዋንትስ። ባለን ሊሚትድ ሪሶርስ እና በአንሊሚትድ ዋንት ዊ ካንኖት ሳቲስፋይ ኦል አወር ዋንትስ ማድረግ አንችልም። ዚስ ጊቭስ ራይዝስ ቱ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ሃው ቱ ዩዝ ስኬርስ ሪሶርስስ ቱ አታይን maximum satisfaction. This is generally called the economic problem. ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ አንሊሚትድ የሆኑ ሂውማን ዋንትስ አሉን። ነገር ግን የምንጠቀምባቸው ሪሶርሶች ሊሚትድ ናቸው። በእነዚህ ሊሚትድ ሪሶርሶች ደግሞ ኦል አወር ዋንትስ ሳቲስፋይ ማድረግ አንችልም። ካልቻልን ደግሞ ምን ይፈጠራል? እነዚህ ስኬርስ ሪሶርሶችን ተጠቅመን ሃው ቱ አቴን ማክሲመም ሳቲስፋክሽን የሚለውን ነገር ይነሳል ማለት ነው። ይሄ የተነሳ ማለት ነው ኢኮኖሚክ ፕሮብለምን ኢንዳይሬክትሊ አወራን ማለት ነው። ዚስ ጀነራሊ ኮልድ ዘ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ሲንስ ኦል ዋንትስ ካንኖት ቢ ሳቲስፋይድ ዱ ቱ ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስስ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ቾይስስ due to the scarcity of resources we cannot satisfy all our wants
and ሁሉንም ዋንቶችን ሳቲስፋይ ማድረግ ካለብን ደግሞ ቾይዝ እናመጣለን። ቾይዝ ምንድነው እንግዲህ የቅድሚያ ማኛውን ቀድመን እናሳካ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ዘ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ምን ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው? ፕሮብለም ኦፍ ቾይዝ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው የቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ኢኮኖሚክስ ስካርሲቲ የሚለው ቃል ነው። ስካርሲቲ እንግዲህ ስካርሲቲ የሚለው ቃል በጣም ፌመስ ቃል ነው። ኢኮኖሚክስ እንድናጠና የሚያደርገን ነገር ዋናው ስካርሲቲ ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳልኳቸው ስካርሲቲ ከሌለ ኢኮኖሚክስ መማርም ማወቅም ማንበብም አያስፈልገንም ነበር። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ያለ ስካርሲቲ ምንም ነው ማለት ነው። ስካርሲቲ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ሊሚቴሽን ኢን ዘ ሰፕላይ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ ሪላቲቭ ቱ ዘ ዲማንድ ኦር ዘ ኒድ ፎር ኢት። ስካርሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ያለን ሰፕላይ ከምንፈልገውን ነገር ማነስ ነው። ሲሚላሪ resources are said to be scarce when they are not available in sufficient quantity to satisfy all human wants. ሁሉንም የሂውማን ፍላጎቶች ለማሳካት ያሉን ሪሶርሶች በበቂ ሁኔታ ፕሮቫይድ ካልተደረጉ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ስካርሲቲ ብለን እንጠራዋለን። ወይንም በሌላ አገላለጽ resources are scarce when the demand for them exceeds their supply or their availability ማለት ነው። አጠር ባለ አገላለጽ ስካርሲቲ ምንድነው ከተባለን resources are scarce when the demand for them exceeds their supply or their availability ማለት ነው። ፍላጎታችን ካለው አቅርቦት ከበለጠ ሪሶርስስ ምንድናቸው? ስኬርስ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ጋር የተገናኘ ስኬርሲቲ ካለ ሊሚትድ ሪሶርስ አለ ማለት ነው። ሊሚትድ ሪሶርስ ካለ ደግሞ ሊሚትድ አውትፑት አለ ማለት ነው። ሊሚትድ አውትፑት ካለ ደግሞ we may not satisfy all our wants ሳቲስፋይ ማድረግ አንችልም። ሁሉንም all our wants ደግሞ ሳቲስፋይ ማድረግ ካልቻለን ግዴታ choice involve costs. This cost known as opportunity cost. Scarcity leads to limited resource, leads to limited output, and that due to limited output we may not satisfy all our wants, and due to that choice involve costs, and this cost known as opportunity cost. እኔ ከምንም በላይ ከኢኮኖሚክስ ቃላቶች በጣም የምወዳት ሁሌ የምጠቀምባት ነገር ምንድነች? opportunity cost ማለት ነው the next best alternative that must be forgotten in order to produce is known as opportunity cost. ወይም በሌላ አገላለጽ the value of the next best alternative that must be sacrificed, or the opportunity cost of a commodity is the amount of other commodity that must be forgone in order to produce the first is known as the opportunity cost of the decision ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ opportunity cost ምንድነው ከተባለን the amount of the next best alternative that must be forgotten in order to produce the first የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ አጠር ባለ አማርኛ a given resource may be used for the production of clothes and bread. ያለን ሪሶርስ ልብስና ዳቦ እንድናመርት ብቻ ነው ያለን። if a given amount resource can produce either 1 meter of clothes or 20 loaves of bread, ያለን ሪሶርስ ማምረት የሚችለው 1 ሜትር ልብስ ወይንም 20 ዳቦ ከሆነ the cost of 1 meter of clothes is 20 loaves of bread that must be sacrificed in order to produce 1 meter of clothes. አሁን እንግዲህ ሪሶርስ አለን። ያነ ሪሶርስ ማምረት የሚችለው ክሎዝ ወይንም ብሬድ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ማምረት የሚችለው 1 ሜትር ኦፍ ክሎዝ ነው ወይንም 20 loaves of bread ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሱመር ወይም ይሄ ፕሮዲዩሰር ያለው አማራጭ አንድ ብቻ ነው። 1 ሜትር ኦፍ ክሎዝ ፕሮዲዩስ ለማድረግ 20 loaves of bread መተው አለበት፣ ወይንም 20 loaves of bread ፕሮዲዩስ ለማድረግ 1 ሜትር ኦፍ ክሎዝ መተው አለበት። ይሄ ምን ይባላል? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ
ኮስት ነው ማለት ነው። 20 ሎቭስ ኦፍ ብሬድ ለማምረት 1 ሜትር ጨርቅ መተው አለብን ወይንም 1 ሜትር ኦፍ ጨርቅ ለማምረት 20 ሎቭስ ኦፍ ብሬድ መተው አለብን። ይሄ ምርጫ የሚወሰነው እንግዲህ የኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚወሰነው እንግዲህ በአምራቹ ባለው ግንዛቤ ቅድሚያ በሚሰጠው በቾይዙ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ኤፊሽንሲ ነው። እንግዲህ ኤፊሽንሲ ከኦፖርቹኒቲ ኮስት ኤንድ ከስካርሲቲ ቀጥሎ የሚመጣ ኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ነው። ኤፊሽንሲ is the condition that exists when society gets the most that it can from scarce resource። እንዳልኳችሁ ስኬርስ ሪሶርስ ካለን ሪሶርሶች ስኬርስ ከሆኑ እነዛን ስኬርስ ሪሶርስ ደግሞ ኤፊሽንትሊ መጠቀም አለብን። ኤፊሽንትሊ መጠቀም ካለብን ደግሞ ኤፊሽንሲ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ምን ማለት ነው? ኤፊሽንሲ is the condition that exists when society gets the most that can from scarce resources በመጠቀም ቤስት አውትፑትን ማግኘት በቻልን መጠን ማክሲመም ፕሮዲዩስ ማድረግ። ያ ምን ያጠቃልላል እንግዲህ avoid wastage in production, calculating the opportunity cost of the commodity and choose the best የሚሉትን ነገሮች ያጠቃልላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያልኳቸው ነገሮች እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ በሌሎች ኮንሴፕቶች ሌላ ሰፋ አድርገን እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ ይሄ ኢኮኖሚክስ እንማማር የዩቲዩብ ቻናል በቻናሉ ኢኮኖሚክስን እንደ ሜጀርም ሆነ ማይነር ለሚማሩ ዩኒቨርሲቲ እና የኮሌጅ ተማሪዎች በፍሬሽማን ኮርስ ለሚወስዱ እንዲሁም ለፕሪፓራቶሪ ተማሪዎች እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ ሲሪየስ ኦፍ ሞጁል ነው። ይሄን እኔ ፓወርፖይንት ለማዘጋጀት በጣም የተለያዩ ማጣቃሻዎችን ወስጄ ያለፍኩባቸውን የልምድ ተሞክሮችን የተማርኳቸውን ትምህርቶች እነሱን ሁሉ ማርጅ ለማድረግ በተስማሚና በአቀራረብ ምቹ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ከናንተ የሚጠበቀው በደንብ ግራስፕ ማድረግ ነው፣ ማንበብ ነው። የሚከብድ ነገር የሚያስቸግር ነገር ግልጽ ያሆነ ነገር ካለ ጠይቁኝ አስረዳለሁ። ከዛ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እናንተ ያገኙትን ነገር እንዳገኙ ጋብዙልኝ። ያለው ነገር ከዛ የመውጫ ፈተና ኤግዚት ኤግዛም የምትፈተኑ ወይንም የዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን 12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የምትፈተኑ ተማሪዎች ደግሞ ይህን ሪፈር ብታደርጉት ብታነቡት በጣም በእርግጠኝነት እንደምትጠቀሙ እንደምታተርፉ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የዛሬውን እዚህ ላይ እናቆም። በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። መልካም ቆይታ